గౌరవ కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ గారు ఈరోజు పార్లమెంట్లో మరొకసారి తెలంగాణ రైతాంగాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలను అవమానపరిచే విధంగా ఆయన వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు, మమ్మల్ని 4 మాటలు అంటేనైతే మేము పడతాం, కానీ తెలంగాణ రైతాంగాన్ని తెలంగాణ సమాజాన్ని మీరు అవమానపరిస్తే సహించేది లేదు అని చాలా స్పష్టంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇప్పటికి పలుమార్లు చెప్పారు. కానీ పీయూష్ గోయల్ గారికి బాగా అలవాటైపోయింది. ఆయనకు ఈ అహంకారింపులు, హూంకరింపులు, వక్రీకరణలు ఆయనకు అలవాటుగా మారిపోయినాయి. మా మంత్రులు వెళ్ళి తెలంగాణ ప్రాంతంలో యాసంగి పంటలో పండే పంట బాయిల్డ్ రైస్ మాత్రమే, రా రైస్ రాదు, రా రైస్ను పట్టిస్తే నూకలు వస్తాయి, అది సాధ్యం కాదు అంటే మీ ప్రజలకు నూకలు తినడం నేర్పించండి అని యావత్ ప్రజలను అవమానపరిచినాడు పీయూష్ గోయల్ గారు. ఇవాళ కూడా ఆయన పార్లమెంట్లో మాట్లాడుతూ నా సమझाने से लोगों को क्या बोल सकते అన్నాడు. आप ना समझ रहे, हम ना समझने वाले नहीं होते, आप ना समझने वाले हैं. आप कभी खेती करे तो आप एक किसान के घर में फायदा हुआ तो आपको मालूम होता था. आप ना समझने वाले हैं पीयूष गोयल साहब. हमारा सीएम केसीआर साहब ने देश में कहीं पर भी नहीं दे रहे, किसानों को 24 घंटे फ्री करंट दे रहे. हम किसानों को 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए रैतु बंधु में हर साल हम देते जा रहे हैं. यह देश में कहीं नहीं हुआ. 3.5 साल में कालेश्वरम प्रोजेक्ट बना के किसानों को फ्री में नया बिना एक पैसा लेते हुए किसानों को हम पानी दे रहे हैं. ऐसा काम देश में किसानों को कोई सरकार नहीं कर रहे. पीयूष गोयल साहब, आप ना समझने वाले हैं. आप तेलंगाना में क्या काम हो रहे कभी देखे भी नहीं. आओ एक बार आके तेलंगाना के किसानों से मिलो. तेलंगाना सरकार केसीआर साहब ने किसानों के लिए क्या करे आपको मालूम होते हैं. आप ऑडिटर हो सकते, पैसे कमाना आपको मालूम हो सकते, लेकिन हमारा को किसानों को बचाना मालूम होते हैं. हमारा एक मूवमेंट पार्टी है. जब तेलंगाना आने से पहले यहाँ हजारों किसान सुसाइड करते थे. आज किसान बहुत अच्छा खुशी में हमारा तेलंगाना किसान है, लेकिन आप अभी हमारा किसानों को परेशान कर रहे. आप तेलंगाना किसानों का समस्या आप ना समझ रहे हैं. अगर से आप समझे तो यह समस्या है ही नहीं. तुम ना समझने वाले हैं. ऊपर से तेलंगाना लीडरों को, तेलंगाना किसानों को, तेलंगाना सरकार को, तेलंगाना जनता को आप ना समझने वाले बोल के कैसा बोलते. आप बेशर्त माफी मांगना बोल के मैं डिमांड कर रहा हूं. आपको कोई हक नहीं है. हमारा किसानों का आप अपमान करने का हक आपको नहीं है. हमारे को अपमान करे तो हम संभाल सकते, हम बर्दाश्त कर सकते, लेकिन हमारा जनता को, हमारे किसानों को आप अपमान करें तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. पीयूष गोयल साहब, आप ना समझने वाले हैं. आप ऊपर से बोल रहे गुमराह रहे हैं. कौन गुमराह रहा? तुम गुमराह रहे हैं. आप गुमराह रहे हैं. आप गुमराह रहे हमारे किसानों को. आप गुमराह रहे इस देश के किसानों को. आप क्या बोल रहे हैं? हम रा राइस लेते हैं. अरे हमारे पास आता ही नहीं रा राइस. हमारे पास रबी में, यासंगी में हमारे पास आता बॉइल्ड राइस. आप क्या बोल रहे हैं? हमारे पास आता ही बॉइल्ड राइस. ऊपर से आप बोलते हम रा राइस लेंगे, रा राइस लेंगे बोल के आप गुमरा रहे लोगों को. अगर से हम रा राइस बनाए तो क्या आता? 20 किलो 30 किलो चावल आता. लेते क्या 20 किलो? 1 क्विंटल पे 20 किलो चावल आता. आप लेते क्या? बोलो. तुम गुमरा रहे हैं, आप गुमरा रहे हैं. हम सीधा सीधा बोल रहे, हमारा पास खरीफ में रा राइस मिलेगा, रबी में हमारा पास पैडी बॉइल्ड राइस ही आएगा. आप बॉइल्ड राइस ले बोले तो मैं रा राइस ले तुम बोल के आप घुमरा रहे लोगों को. आप लोगों को, किसानों को परेशान कर रहे हैं. ये सही बात नहीं है. और एक बात बोल रहा हूं, जो इस देश में आप पंजाब के किसानों को दिखा के बात कर रहे हैं. आप जो तेलंगाना में आता वो पंजाब में आएगा क्या? जो पंजाब में आए वो तेलंगाना में आते क्या? आप ना समझ रहे. पंजाब में मौसम के वजह से वो खरीफ में पैडी डालते, रबी में वीट डालते वो लोग. अब तेलंगाना में
हमारा पास हमारा जो मौसम है, इस मौसम के ताल्लुक से यहाँ जो यासंगी में रबी में जो क्रॉप आता है वो बॉइल राइस आता है। आप बोल रहे कि पंजाब के जैसा चावल दालो हम खरीदेंगे, तुम कौन है बोलने वाले? मैं बोल रहा हूं आपको, पंजाब में पैडी ग्रो सीड ग्रो करो, बोलो आएगा क्या? अब पूरा देश के लिए 80% सीड तेलंगाना से जा रहा है। कोई राज्य को इस देश में पूरे राज्यों में कॉटन का सीड होने दो, पैडी का सीड होने दो, मेज का सीड होने दो, इस देश का पूरा 80% सीड तेलंगाना से पूरा देश में हम सप्लाई कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं पीयूष गोयल साहब को, बोलो पंजाब के किसानों को सीड बनाने के लिए क्या बना सकते क्या? उत्तर प्रदेश में बोलो सीड बनाने के लिए, वहां का मौसम अलो नहीं करता। वो तेलंगाना का जो मौसम है एक अच्छी सीड बनाने के लिए अच्छा है। हम पूरा 80% सीड इस देश के लिए तेलंगाना में बना के हम बेच रहे हैं। इस वास्ते एक राज्य का दूसरे राज्य में मौसम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसा मौसम होते हैं, अब कश्मीर में एप्पल आता, तेलंगाना में एप्पल आओ बोलते आएगा क्या? बोलो कश्मीर में पैडी बनाने के लिए, मेज डालने के लिए कश्मीर में मेज आएगा क्या? पैडी आएगा क्या? जहां इस देश में एक एक राज्य में एक एक तरीका का मौसम होते हैं, वो मौसम के तरीके से किसानों ने, वो लोग एक जगह पैडी डालते, एक जगह वीट डालते, एक जगह सनफ्लावर डालेंगे, एक जगह ग्राउंडनट डालेंगे। जैसा अवकाश होगा उस तरीके से किसान वो लोग ग्रो करेंगे। लेकिन आप ना समझने से, आप किसानों का तड़प, किसानों का तकलीफ आप लोग नहीं समझ रहे। तुम ना समझते हुए किसानों को, इस देश के पूरे किसानों को आप गुमराह रहे हैं। हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमपीस आपके पास आए तो आप हमारे लोगों का बेइज्जती कर रहे हैं, पूरा लोगों का बेइज्जती कर रहे हैं। तुम्हारा हक नहीं है। आप केंद्र की सरकार है बोल के आपके पास आ रहे, आप एक पीयूष गोयल होके आपके पास हम नहीं आ रहे। आप एक जिम्मेदारी पे बैठे हुए हैं, आपका जिम्मेदारी बने के रखो बोलने के लिए हम आपके पास आए। हम एक राज्य के सरकार के तरफ से, हमारे 60 लाख किसानों के तरफ से हम आपको पूछ रहे हैं। हम जो पूछ रहे, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार को पूछ रहे। तुम क्या समझ रहे? व्यापारी समझ रहे क्या? व्यापारी बोले तो जो चाहे बोल सकते, लेकिन आप एक जिम्मेदारी जगह बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी से बात करना समझो। आप ये ऐसा बात करें तो नहीं चलेगा। आप बेशक इमीडिएटली आप माफी मांगना चाहिए किसानों के लिए। ఈరోజు వారు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు పూర్తిగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని అవమానపరిచేవి ఉన్నాయి. సబ్కే సాత్ సబ్కా వికాస్ అని మాట్లాడతారు. సబ్కే సాత్ సబ్కా వికాస్ లో తెలంగాణ లేదా? తెలంగాణ ఈ భారతదేశంలో లేదా? తెలంగాణ రైతుల ప్రయోజనాలు సబ్కా వికాస్ కావా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు ఇవాళ సమస్యకు పరిష్కారం చూపాల్సింది పోయి ఇవాళ తొండి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. తొవ్వ చూపాల్సింది పోయి తొండి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఇవాళ పీయూష్ గోయల్ గారు. రైతుల గోసను తీర్చండి అని ఢిల్లీ చుట్టూ మేము తిరుగుతూ ఉంటే, విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉంటే దాన్ని ధమ్కీ ఇస్తున్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ధమ్కీ ఇస్తున్నారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు అని మీరు మాట్లాడుతున్నారు. మేము కాదు ధమ్కీ ఇచ్చేది, ధమ్కీలు మీకు అలవాటు ఉన్నాయి. మీరు పదే పదే మిమ్మల్ని జైల్లో వేస్తామని మమ్మల్ని ధమ్కీ ఇస్తున్నారు. ఈడీ దాడులు చేస్తాం, ఐటీ దాడులు చేస్తామని మీరు ధమ్కీలు ఇస్తున్నారు. ఎవరైనా మీ ప్రభుత్వానికో ప్రధానమంత్రి గారికో వ్యతిరేకంగా ట్విట్టర్లో పెడితే ఐటీ దాడులు చేసి ధమ్కీలు ఇస్తున్నారు. మీరు మీ ప్రభుత్వానికి అగెనిస్ట్గా ఒక వార్తా సంస్థనో, ఒక న్యూస్ ఛానలో, ఒక పత్రికనో, ఒక రచయితనో, ఒక జర్నలిస్టో ఒక వార్త రాస్తే వాళ్ళ మీద రాత్రికి రాత్రి ఐటీ దాడులు చేసి ధమ్కీలు ఇచ్చే సంస్కృతి మీకున్నది. మేము ధమ్కీలు చేయలే, తెలంగాణ రైతుల పక్షాన మీకు విజ్ఞప్తి చేసినాం. ఇవాళ రైతుల పక్షాన గొంతెత్తి ధాన్యం కొనండి అని అడగడం అది ధమ్కీ కాదు, అది డిమాండ్ చేయడం అవుతుంది. ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యతాయుతమైనటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయడం అయితే తప్ప అది ధమ్కీ కానే కాదు. పీయూష్ గోయల్ గారు, ధమ్కీల సంస్కృతి మీది, ధమ్కీలు ఇచ్చే అలవాటు మీకుంది. పచ్చ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకున్నోడికి లోకమంతా పచ్చగా కనబడుతుంది అన్నట్టు ధమ్కీలు ఇచ్చే సంస్కృతి బీజేపీది. మేము మా రైతుల పక్షాన్ని అడిగినాం తప్ప మేము ఎక్కడ కూడా ధమ్కీలు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు. మీరు నూకలు తినమని అహంకారపూరిత వ్యాఖ్యలు చేసిండ్రు. తెలంగాణ రైతులు మర్చిపోలే. మేము అన్నం తినో, అటుకులు బుక్కో 14 ఏళ్ళు కొట్లాడి కాదనుకున్న తెలంగాణను సాధించినాం. బిడ్డ నూకలు తినమంటావు, తింటాం. అవసరమైతే
నూకలు తింటాం, మిమ్మల్ని గద్దె దించి తీర్తారు మా తెలంగాణ రైతులు. మా తెలంగాణ సమాజం దేన్నైనా సహిస్తుంది కానీ అవమానాన్ని సహించదు. ఆనాడు సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమం, సమైక్యాంధ్ర పాలకులు తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగేటప్పుడు అప్పటి తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ నాయకులు, అప్పటి సమైక్య పాలకులు మాట్లాడిన మాటల్లాగా ఇవాళ పీయూష్ గోయల్ మాటలు ఉన్నాయి. ఆనాడు సమైక్య పాలకులు ఇట్లే మాట్లాడినరు, ఒక్క రూపాయి కూడా ఇయ్యం, ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో, తెలంగాణ ఇయ్యడానికి బీడియా సిగరెట్టా అని ఒక నాయకుడు, 100 కోట్ల మంది ఒప్పుకుంటే తెలంగాణ ఇస్తామని ఒక నాయకుడు. అంటే ఆనాడు తెలంగాణ ప్రజల్ని సమైక్య పాలకులు ఎట్లా అవమానపరిచారో ఇవాళ బీజేపీ నాయకులు పీయూష్ గోయల్ గారు కూడా తెలంగాణ రైతాంగాన్ని 70 లక్షల మంది రైతులను ఇవాళ పీయూష్ గోయల్ గారు అవమానపరుస్తున్నారు. ఆనాడు సమైక్య వాదుల మీద సమైక్య పాలకులు తెలంగాణ ప్రజల్ని అవమానపరిస్తే తెలంగాణ జాతి అంతా కూడా ఒక్కటై సమైక్య వాదులకు చరమగీతం పాడినం, పోరాడి అటుకులు బుక్యో అన్నం తినో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినాం. ఇవాళ మీరు కూడా మమ్మల్ని అవమానపరుస్తున్నారు, పదే పదే అవమానపరుస్తున్నారు. మేము అడుగుతున్నది రాష్ట్ర రైతుల పక్షాన్ని అడుగుతున్నాం, మేము మాట్లాడుతున్నది రైతు ప్రయోజనాలు కాపాడమని మాట్లాడుతున్నాం. కానీ మీరు ఇవాళ రైతులను అవమానపరిచే విధంగా యావత్ రాష్ట్ర ప్రజల్ని నూకలు తినడం నేర్పండి, నూకలు బుక్కండి అని మా రైతుల్ని, మా ప్రజల్ని అవమానపరిచే విధంగా మీరు మాట్లాడుతున్నారు. మీరు వక్రీకరిస్తున్నది మీరు, వక్రీకరించి తెలంగాణ ప్రజల్ని అవమానపరుస్తున్నది మీరు. ఏం మాట్లాడుతున్నారు పీయూష్ గోయల్ గారు? WTO నిబంధనలు అడ్డంకి ఉన్నాయట. WTO నిబంధనలు అడ్డంకి ఉంటే ఎవరు చేయాలి? అవేదో 1995లో చేసిండ్రు, మరి 8 ఏళ్ళ నుంచి నువ్వేం బిక్తున్నావు? 8 ఏళ్ళ నుంచి నువ్వెందుకు పట్టించుకుంటలేవు? WTO ఒప్పందాలను మార్చగలిగే శక్తి రైతులకు ఉంటుందా? WTO ఒప్పందాలను మార్చగలిగే శక్తి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుందా? ప్రపంచమంతా తిరిగింది కదా మీ ప్రధానమంత్రి గారు. నిజంగా ఈ దేశ రైతుల ప్రయోజనాల కోసం మార్చండి WTO ఒప్పందాలను, ఒప్పించండి, మెప్పించండి, రైతుల ప్రయోజనాలు కాపాడండి, రైతుల హక్కులు కాపాడండి. WTOని ఎవరు మార్చాలి? ఈ రాష్ట్రంలోని పోయి రైతులు WTOతో ఒప్పందాలు చేసుకుంటారా? ఈ రాష్ట్రంలోని పోయి రైతులు WTO ఒప్పందాలు మార్చగలుగుతారా? ప్రపంచమంతా తిరిగిన ప్రధానమంత్రి గారు మీరు చేయాల పని. 8 ఏళ్ల నుంచి మీరు అధికారంలో ఉన్నారు, ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నది మీరు. రైతులకు మేలు చేయాల్సింది బాధ్యత కూడా మీ మీద ఉంది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు పీయూష్ గోయల్ గారు ఆయన ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఒక బెదిరింపు ధోరణితో అవమానపరిచే విధంగా ఒక అహంకారపూరితంగా వారు మాట్లాడుతున్నారు. ఏం మాట్లాడింది ఇదే బీజేపీ? అధికారంలో రాకముందు ఒక మాట, అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత ఒక మాట. ఇదే బీజేపీ 2014 ఎన్నికల ముందు రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేస్తామని మాట్లాడింది. రెట్టింపు చేసిండ్రా మీరు? రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేసిండ్రా మీరు? ఆదాయం రెట్టింపు చేయలే, వ్యయాన్ని రెట్టింపు చేసిండ్రు మీరు. రైతుల పెట్టుబడిని రెట్టింపు చేసిండ్రు మీరు. డీజిల్ ధర 100 రూపాయలు దాటించిండ్రు. బీజేపీ ప్రభుత్వం రాకముందు 2014 కంటే ముందు 1 ఎకరా దుక్కి దున్నాలంటే ట్రాక్టర్ కిరాయి 2000 ఉండే, ఇవాళ మీ దెబ్బకు 5000 అయింది. వ్యయం రెట్టింపు అయింది. 1 ఎకరా ట్రాక్టర్ దున్నడానికి ఆనాడు 2000 అయితే ఇవాళ 5000 అయింది. రెట్టింపు వ్యయం చేసిండ్రు. పొటాష్ 1700 రూపాయలు పెరిగింది. డిఏపి ధరలు పెంచిండ్రు, ఎరువుల ధరలు పెంచిండ్రు. ఆనాడు ఎరువుల ధరలు 2014లో ఉన్నదానికంటే ఇవాళ ఎరువుల ధరలు రెట్టింపు అయిపోయినాయి. ఎరువుల ధరలు రెట్టింపు చేసిండ్రు. వ్యవసాయానికి వాడే ట్రాక్టర్లు, వరికోత మిషన్ల కిరాయిలు రెట్టింపు అయిపోయినాయి. బాయిల కాడ మీటర్లు పెట్టమంటున్నారు, వడ్లు కొనమంటున్నారు. మీరు చేసిందేమున్నది? వ్యవసాయంని లాభదాయకంగా చేస్తామని మేనిఫెస్టోలో పెట్టిండ్రు, రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేస్తామని ఊరించిండ్రు. కానీ ఆదాయం రెట్టింపు కాలేదు, కానీ వ్యయం రెట్టింపు అయింది. రైతులు అప్పుల ఊబుల్లోకి పోతున్నారు, రైతులను ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నారు. రైతులకు డీజిల్ పిరమైపోయింది, పెట్రోల్ పిరమైపోయింది, ఎరువులు పిరమైపోయినాయి, బాయిల కాల మీటర్లు పెడతామని బాంబులేస్తున్నారు, పైగా వడ్లు కొనమని చేతులు ఎత్తుతున్నారు. ఇది మీరు చేసిన నిర్వాహకం. మీరు చేసింది ఏమి లేదు, రైతులకు అన్యాయం చేసిండ్రు. రైతుల ఉసురు పోసుకుంటున్నారు. రైతుల మీద కార్లు ఎక్కించి నడి రోడ్డు మీద రైతులను హత్య చేసినటువంటి పార్టీ బీజేపీ పార్టీ. రైతులను లాఠీలతో కొట్టండి, కర్రలతో కొట్టండి అని రైతుల మీద హూంకరింపు చేసింది బీజేపీ ముఖ్యమంత్రులు. ఇదా మీరు చేసింది? బెదిరింపులు, హూంకరింపులు, లాఠీ దాడులు, రైతుల మీద కార్లెక్కించి చంపుడు, రైతుల మీద మీరు చేసింది ఏమున్నది? నల్ల చట్టాలు తెచ్చి చెంపలేసుకున్నారు మీరు. ఎంతమందిని చంపుతుంది?
ఆ నల్ల చట్టాలు ముందే వెనక్కి తీసుకుంటే కొన్ని వందల ప్రాణాలు బతుకుంటుండే కదా, కొన్ని వందల 700 మంది రైతులను పొట్టన పెట్టుకున్నారు కదా మీరు. ఆ నల్ల చట్టాలు మీరు ముందే తీసుకుంటే యూపీ ఎన్నికల కోసం ముందు తీసుకున్నారు. యూపీ ఎన్నికల ముందు నల్ల చట్టాలు ఓట్ల కోసం తీసుకున్నారు. యూపీ ఎన్నికల ముందు పెట్రోల్ ధర దించిండ్రు, డీజిల్ ధర దించిండ్రు. ఎన్నికలు కాగానే 11 రోజుల్లో 9 సార్లు ధరలు పెంచిండ్రు. ఎన్నికల ముందు దించుడు, ఎన్నికలైనాక పెంచుడు. ఇదే కదా మీ కథ. మరి ఎందుకు ముందు దించినట్టు చేసిండ్రు, మరి ఇప్పుడు ఎందుకు మళ్ళీ పెంచుతున్నారు? ఎన్నికల ముందేమో ప్రజల్ని మోసం చేయడానికి ప్రజలను ధరలు పెంచినామని చెప్పిండ్రు. ఎన్నికలు కాగానే పెట్రోల్ వేస్తుంది, డీజిల్ వేస్తుంది, గ్యాస్ పెంచుతుంది. మళ్ళా మొన్న కేంద్ర మంత్రి అంటుండు నల్ల చట్టాలు మళ్ళీ తెస్తారట, ఇంకో రూపంలో తెస్తారట. ఇది రద్దు కాదు, మార్పు మాత్రమే అని కూడా ఒక కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడిండు. అంటే మీ నిజాయితీ ఏందో ఇవాళ బయటపడతా ఉంది. ఇవాళ పీయూష్ గోయల్ గారు వారి మాటలు ముఖ్యంగా రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని, తెలంగాణ రాష్ట్ర అస్తిత్వాన్ని హేళన చేసినట్టుగా ఉంది. ఎందుకంటే గతంలో స్వయంగా ప్రధానమంత్రి గారు కూడా మాట్లాడిండ్రు, తల్లిని చంపిండ్రు, బిడ్డను బతికించిండ్రు అని పార్లమెంట్లో మాట్లాడిండ్రు. అడుగడుగున మీరు అవమానమే. ప్రధానమంత్రి గారు అట్లే మాట్లాడిండ్రు. నేను అడుగుతున్నా, మరి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులు ఇంత ఘోరంగా నూకలు మన ఒకసారి, మీరు నా సమజ్నే వాళ్ళే ఆయన ఒకసారి, ఈ రకంగా మన అవమాన పరిస్థితి ఉంటే మరి కిషన్ రెడ్డి గారు కేంద్ర మంత్రి గారు స్పందించరా? మీ తోటి మంత్రి గారిని మీరు చెప్పరా? ప్రశ్నించరా? మీరు మీకు పదవులు ముఖ్యమా, రాష్ట్ర ప్రజల ఆత్మ గౌరవం ముఖ్యమా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇది ఎక్కడి కథ? ఈ ధాన్యం కొనండి అంటే ఈ దేశ ప్రజల డబ్బు, ఇవి దేశ ప్రజల డబ్బును మేము ఎటుబట్టట్టు పెట్టాం అంటే ఏందన్నట్టు మీరు చెప్పదలుచుకుంది? తెలంగాణ రైతుల మధ్య ధాన్యం కొని డబ్బు చెల్లించము అంటున్నాడు. తెలంగాణ రైతాంగానికి డబ్బులు చెల్లిస్తే అది సద్వినియోగం కాదా? తెలంగాణ రైతులు ఈ దేశంలో లేరా? బడా బడా కార్పొరేట్లకు మాత్రం 11 లక్షల కోట్ల రూపాయలు మాఫీ చేసిండ్రు మీరు. బ్యాంకులకు 11 లక్షల కోట్లు మాఫీ చేసి కార్పొరేట్లకు మాత్రం మీరు చేయితనిస్తుంది బీజేపీ పార్టీ. దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతన్నకు వడ్లు కొనండి అంటే మేము ప్రజల డబ్బు వృధా చేయలేము, వడ్లు కొనలేము అంటే 11 లక్షల కోట్లు బ్యాంకులకు అప్పులు ఎగ్గొట్టినటువంటి పారిశ్రామికవేత్తలకు సాయం చేయడానికి మీకు చేతులు వచ్చినాయి. దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతన్నను కాపాడడానికి మీకు చేతులు వస్తలేవు. అంటే మీరు ఎవరి పక్షం? కార్మికుల పక్షమా, రైతుల పక్షమా, కార్పొరేట్ల పక్షమా? అర్థమవుతుంది. మీరు కార్మికులకు ఇచ్చే ఈపీఎఫ్ను 8.5% నుంచి 8.1%కు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గించింది. దేశంలో 45 ఏళ్ల చరిత్రలో ఈపీఎఫ్ను ఇంత తగ్గించింది ఒకే ఒక్క ప్రభుత్వం, బీజేపీ ప్రభుత్వం. 8.5% ఇంట్రెస్ట్ను 8.1% తగ్గించింది. కార్మికులకు వ్యతిరేకం, రైతులకు వ్యతిరేకం, నిరుద్యోగులకు వ్యతిరేకం, మహిళలకు వ్యతిరేకం. ఎవరికి మీరు అనుకూలం? ఇలా సిలిండర్ ధర 1000 రూపాయలు దాటిస్తుంది. 400 ఇచ్చే సబ్సిడీని 40 రూపాయలకు తగ్గిస్తుంది. సిలిండర్ మీద సబ్సిడీ తగ్గిస్తుంది, ధర పెంచుతుంది. దాని గురించి మాట్లాడరు. పొయ్యిల కట్టలు వచ్చినాయి. మళ్ళా ఇది పురోగమనమా తిరోగమనమా? ఊళ్ళల్లో పోతుంటే మేము చూస్తున్నాం, సిలిండర్లు అటుకెక్కినాయి, పొయ్యిల కట్టలు వస్తున్నాయి. మళ్ళా ఉనక పొయ్యిలు వస్తున్నాయి, గ్యాస్ స్టవ్లు పోయినాయి, గ్యాస్ నూనె పొయ్యిలు వస్తున్నాయి. గ్యాస్ నూనె పొయ్యిలు, ఉనక పొయ్యిలు, పొయ్యిల కట్టెలతోని మరి వంటలు వండుకునే పరిస్థితి వస్తున్నది. ఇలా మీరు ఎటు తీసుకుపోతుంది దేశాన్ని? ఏం చెప్పదలుచుకుంది బీజేపీ అని నేను అడగదలుచుకున్నా. ఇది సరి అయినటువంటిది కాదు. ఎంతసేపు పీయూష్ గోయల్ గారి మాటలు కార్పొరేట్లకు వత్తాసు పలికేటట్టు ఉన్నాయి, రైతులకు మాత్రం వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. ఇవాళ కార్పొరేట్లకు 11 లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనాన్ని ఖర్చు చేస్తేనేమో అది సద్వినియోగం అట. ఆరుగాలం కష్టపడి చెమటోడ్చి ఎండనక వాననక కష్టపడి దేశ ప్రజలకు అన్నం పెట్టే రైతన్న యొక్క వడ్లు కొనమంటే అది దుర్వినియోగం అట. ఇది ఎక్కడి చోద్యం? ఎక్కడన్నా విన్నమా ఇది? అంటే మీరు ఎవరి కోసం కొమ్ము కాస్తున్నారు? ఒక్కసారి పీయూష్ గోయల్ గారు ఆలోచించండి. ఇప్పటికైనా బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పండి, చెంపలు వేసుకోండి. మిమ్మల్ని మాత్రం మేము వదిలిపెట్టాం. ఇవాళ మీరు మా అస్తిత్వాన్ని ప్రశ్నించిండ్రు. 70 లక్షల మంది రైతుల ఆత్మ గౌరవాన్ని దెబ్బతీసిండ్రు. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల్ని నూకలు బుక్కమని మా 4 కోట్ల ప్రజలని అవమానపరిచే విధంగా మాట్లాడిండ్రు మీరు. ఇది మీకు అర్థం కాక
మీరు సమస్యను అర్థం చేసుకోలేక మీకు కార్పొరేట్ల మీద ప్రేమ ఉంది, రైతుల మీద ప్రేమ లేదు కనుక సమస్య వచ్చింది. సమస్య ఇది కాదు, మీరే రాసిచ్చిండ్రు, మీరు మెడ మీద కత్తి పెట్టిండ్రు. పోయిన యాసంగిలో వడ్లు కొనమంటే మొత్తం వడ్లు వచ్చినాయి, మేము తీసుకోమని మొండికేసి మెడ మీద కత్తి పెట్టి మీరు రాయించుకున్నారు. మార్చండి. మీరు నల్ల చట్టాలు తెచ్చి వెనక్కి తీసుకోలేదా రైతుల ప్రయోజనాల కోసం? ఇప్పుడు కూడా అదే రైతుల ప్రయోజనాల కోసం మేము అడుగుతున్నాం, వడ్లు కొనండి అని చెప్పి ఇవాళ మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు పీయూష్ గోయల్ గారి వ్యాఖ్యలని మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉంది. మరి మీరు తెలంగాణ బీజేపీ నాయకులు మీరు ఖండిస్తారా, ఖండించరా? మీరు ఎవరి పక్షం? తెలంగాణ రైతాంగం పక్షాన ఉంటారా, లేదు తెలంగాణను అవమానపరిచిన పీయూష్ గోయల్ పక్షాన ఉంటారా? ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజానికాన్ని యావత్ రాష్ట్ర ప్రజలను అవహేళన చేసిన పీయూష్ గోయల్ పక్షాన ఉంటారా, తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన నిలబడతారా? తెలంగాణ బీజేపీ నాయకులు సమాధానం చెప్పాలి. ఇవాళ ఎందుకంటే మీ పరిస్థితి ఎట్లుందంటే, ఏ విషయం చూసినా బీజేపీ పరిస్థితి ఒకసారి మీరు గమనిస్తే ఇవాళ ఎవరినైనా బెదిరించే నైజం మీది. ఉల్టా ధమ్కీ కేసీఆర్ ఇస్తుందని మీరు మాట్లాడుతున్నారు. బెదిరించడం అనేది బీజేపీ నైజం. ధమ్కీలు ఇవ్వడం మీ పార్టీ వారసత్వం. తెలియదా? ఈ దేశ ప్రజలందరికీ తెలుసు. కవులను, రచయితలను, సినిమా వాళ్ళను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దాడులు చేసి ధమ్కీలు ఇవ్వలేదా మీరు? కేంద్రంలో ఎవరన్నా విమర్శిస్తే వాళ్ళ మీద కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా పార్లమెంట్లోనో బయటనో నిలదీస్తే ధమ్కీలు ఇచ్చింది మీరు. రైతులను కార్లెక్కించి తొక్కి చంపింది మీరు. రైతులను కర్రలతో కొట్టి చంపండి మీ హర్యానా ముఖ్యమంత్రి ఖట్టర్ గారు కదా ధమ్కీలు ఇచ్చింది. కర్షకులు ఆడ ఢిల్లీ నరివీధుల్లో చలిలో వర్షంలో కష్టపడి ధర్నాలు చేస్తుంటే రైతులను పట్టుకొని కర్షకులను పట్టుకొని ఖలిస్తాన్ ఉగ్రవాదులుగా చేసి ధమ్కీలు ఇచ్చింది మీరు. మా పంట కొనండి అని మేము అడిగితే ఇది మా డిమాండ్ను పట్టుకొని ఒక ధమ్కీలాగా ఈరోజు పీయూష్ గోయల్ గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. రైతులంటే బీజేపీకి కడుపు మంట. ఇవాళ కార్పొరేట్ల మీద మీకు ప్రేమ ఉన్నది. అందుకే ఇవాళ మేము అడుగుతున్నాం, మీరు ఎవరి పక్షం? అసలు ఈ రైతులే లేకపోతే మీరు అధికారంలో ఉంటారా? మీరు రైతుల పక్షమా, కార్పొరేట్ల పక్షమా? స్పష్టం చేయండి. ఇవాళ రైతులకు ఇవ్వాల్సి వస్తేనేమో మొండి చేయి చూపుతారు, కార్పొరేట్లకు మాత్రం తలుపులు తెరుస్తారు. లక్షల కోట్లు కార్పొరేట్లకు మాఫీ చేస్తారు. మరి ఇంత దారుణంగా ఇవాళ రైతుల ఉసురు పోసుకుంటున్నారు. ఒక వడ్లు కొనుడు ఒకటే కాదు, ఇవాళ మీరే 25,000 కోట్ల ఆఫర్ ఇచ్చారు కదా మాకు. ఏడాదికి 5,000 కోట్లు ఇస్తాం, బాయిల కాడ మీటర్లు పెట్టమంటారు. 25,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ రాష్ట్రానికి ఇస్తాం, 5 ఏళ్లలో బాయిల కాడ మీటర్లు పెట్టమని రైతులను ఇబ్బంది పెట్టాలని చూసింది మీరు. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు నా గొంతులో ప్రాణం ఉండంగా బాయిల కాడ మీటర్లు పెట్టం, నీ 25,000 కోట్లు అవసరం లేదని ఖరాఖండిగా శాసనసభ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది. ఇవాళ ఎరువుల ధరలు పెంచింది నిజం కాదా? డీజిల్ ధర పెంచింది నిజం కాదా? బాయిల కాడ మీటర్లు పెట్టమని చెప్పింది నిజం కాదా? వడ్లు కొనమని మొండికేసి ఇవాళ గుమరాయిస్తున్నది మీరు కాదా? ఎవరు? మళ్ళా ఉల్టా ఇవాళ పీయూష్ గోయల్ గారి మాటలు ఎట్లున్నాయంటే చోర్ ఉల్టా కోత్వాల్కు డాంటే అన్నట్టున్నది. తప్పులు చేసింది మీరు, गुमराहिస్తున్నది మీరు. ना समझाने वाले आप, फिर ऊपर से हमारा को बोल रहे आप. ना समझाने वाले आप है, गुमराहने वाले आप है, ऊपर से तेलंगाना लोगों को बोल रहे आप, तेलंगाना सरकार को बोल रहे आप. आप समझना चाहिए, अगर से किसान नहीं है तो तुम्हारा सरकार ही नहीं रहता. कारपोरेट वाले कोई वोट डाले तो आपका सरकार नहीं आया. इस देश के किसान अगर से ये लोग पूरे रिवर्स हो गए तो तुम्हारा सरकार नहीं रहता. वो आप समझना चाहिए, आप ना समझ रहे. సో ఈ విధంగా వారి మాటలు తెలంగాణ ప్రజల్ని పూర్తిగా అవమానపరిచే విధంగా ఉన్నాయి. దీన్ని తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తున్నాం. తెలంగాణ బీజేపీ నాయకులు ఇప్పటికైనా మేల్కొనండి. మీరు మీ కేంద్రాన్ని ఒప్పిస్తారా, లేకపోతే ఈ రైతుల కోపాగ్నిలో, తెలంగాణ ప్రజల కోపాగ్నిలో మీరు మాడి మసికాక తప్పదు. తెలంగాణ ప్రజలని అవమానపరిచిన వాళ్ళు ఎవడు కూడా ఇప్పటికీ బతికి బట్టగట్టలే. ఓ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా మస్తు మాట్లాడిండు, ₹1 ఇయ్యపో అన్నాడు. అప్పట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా సిగరెట్టా బీడా అని మాట్లాడిండ్రు. చాలామంది అవమానపరిచింది తెలంగాణ. మీకు కరెంటే లేదన్నాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు. ఏమైంది ఇప్పుడు చూస్తారేమా? ఆనాడు ఇదే
కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా రాష్ట్రం విడిపోతే మీకు కరెంట్ ఎక్కడిది అన్నాడు. అసలు మీరు ఎట్లా బతుకుతారు అన్నారు. తెలంగాణ చీకటి మయమైపోతుంది అన్నాడు. ఇప్పుడు ఎవరి చీకటి అయిందే? ఆంధ్రప్రదేశ్లో 6 గంటల కరెంటు కోతలు ఉన్నాయి. పక్కన కర్ణాటకలో కరెంటు కోతలు ఉన్నాయి. దేశంలో ప్రధానమంత్రి గారి సొంత రాష్ట్రం మోడీ గారి రాష్ట్రంలో ఇలా కరెంటు కోతలు ఉన్నాయి. ఒకరోజు ఇండస్ట్రీస్కు పవర్ హాలిడే. ఇవాళ దేశంలో రాజస్థాన్లో కరెంటు కోతలు ఉన్నాయి, ఉత్తరాఖండ్లో కరెంటు కోతలు ఉన్నాయి, అనేక రాష్ట్రాల్లో కరెంటు కోతలు ఉన్నాయి. ఇవాళ 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్న ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఆ రోజు ఇదే అవమానంగా, అవహేళనగా, అహంకారంగా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడినరు. ఇవాళ ఏమైపోయింది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మనందరికీ తెలుసు. ఆనాడు మీకు చీకటి అన్నారు, ఇవాళ వెలుతురు తెలంగాణకు వచ్చింది, కోతలు మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చినాయి. అంటే ఒక మంచి నాయకుడు, ఒక దక్షకుడైన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు కనుక ఇవాళ అన్ని రంగాల్లో కూడా ఒక అద్భుతమైన ప్రగతిని ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించింది. దీన్ని చూసి ఓర్వలేక, అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక కేంద్రం ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని, ఈ రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని ఇవాళ వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎక్కడ చూసినా అన్నిట్లలో బాగుంది తెలంగాణ. బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల కంటే అభివృద్ధిలోనైనా, సంక్షేమంలోనైనా, ప్రజల సేవలలోనైనా ఇవాళ తెలంగాణ అద్భుతంగా ముందుకు పోతా ఉంది. దాన్ని ఓర్వలేక రాష్ట్రాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని, రైతాంగాన్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని, ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక ఇవాళ బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి కుటిల ప్రయత్నాల్లో ఇదొక ప్రయత్నం. ఎందుకంటే మీరు ఓర్వలేకపోతున్నారు. ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని చూసి మీరు కళ్ళల్లో నిప్పులు పోసుకుంటున్నారు. మీరు ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని, ఈ రాష్ట్ర పురోగతిని మీరు చూడలేకపోతున్నారు. మీరు అందువల్ల ఇలాంటి రకరకాల ప్రయత్నాల ద్వారా ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బట్ మీరు ఎన్ని పెట్టినా ఇక్కడ ఒక ఉద్యమ పార్టీ ఉన్నది. ఇది కార్పొరేట్ల పార్టీ కాదు, తెలంగాణ ప్రజల మనసుల్లో నుంచి, గుండెల్లో నుంచి పుట్టినటువంటి పార్టీ, ఉద్యమాల్లో పుట్టిన పార్టీ. ఎన్నో అవమానాలను, అవహేళనలను, అహంకారాలను ఎదుర్కొని నిలబడి వాటిని తలదన్ని ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన పార్టీ ఇక్కడ అధికారంలో ఉంది. ఇవి మాకేం కొత్త ఏమి కాదు. మీరే ఇప్పటికైనా సోయి తెచ్చుకోండి, మాటలు వెనక్కి తీసుకోండి, క్షమాపణ చెప్పండి, బేషరతుగా వడ్లు కొనండి అని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.